Welcome to my chemistry classes. Today we are discussing about the chapter D and F block elements. So it is a very introductory class. And now the classification of elements. Periodic table different blocks divided. Maybe S block, maybe P block, maybe D block, and also F block. D and F ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യണം. ആ പീരിയോഡിക് ടേബിളിന്റെ ആ ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യണം. Now, it is a periodic table, and so it is a rough type of periodic table, very rough. Okay, and so one side is there, and also another side of their periodic table. Okay, yes. This section is called S block elements, and that section is called P block elements. So now we are interested on in between this one. Okay, in between is called D block element, and F block element is the other part. Don't worry. Okay, and now here we are considering the condition from calcium. Now you just consider here again a calcium, an atomic number 20, and this is a second group element. So after calcium, another element is there, and so it is called as scandium. It is called as scandium. And then in downside scandium, it is also called yttrium. It is yttrium. And then again another one is there. It is called lanthanum. Okay, lanthanum. La lanthanum. And last one is called actinium. Okay, actinium. This is lanthanum and actinium. And if you go with this series, we call it as a series. And this is group, okay, series, and end up with it is also end up with here again zinc, okay, zinc, and again the series is going on, and then it is also cadmium, and this also last one here again mercury, Hg, and now you want to here again is a vacant one, okay, and so this is called a D block element series. Maybe it is called scandium series, maybe it is called yttrium series and lanthanum series, but this naming is not correct. Okay, we will modify it. And this actinium series. Okay, so anyway, so maybe you just consider the electronic configuration. So if you know the electronic configuration, now it is comparatively easy. In the case of here again zinc, and zinc in the electronic configuration, maybe it is also here again argon configuration. It's called argon. Argon atomic number is 80, and here it is 90, calcium 20, and scandium 21. Okay, this is argon ശേഷമാണ് ഈ സ്കാൻഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാൽസ്യം, ഓക്കെ, പൊട്ടാസ്യം, ഓക്കെ, ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Clear? Okay, lithium, sodium, potassium. Okay, sodium 11 ആണ്. Yes. And now it is argon is there. അപ്പോ ഈ ആർഗണിന് ശേഷം അതിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആർഗൺ 18 ആണ്. പിന്നെ വരിക, so it is also d orbital ആണ് വരിക. You can say it is a 3d. It is a 3d. ആർഗണിന് ശേഷം 3d, and then is also 4s. Okay. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ വാലൻസ് ഓർബിറ്റൽസ്. അതേപോലെ ഇനി ഈ അടുത്ത സീരീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഹിയർ അഗെയിൻ ആർഗണിന് ശേഷം argon krypton. It is called also krypton, and then after krypton here also 4d and 5s. It is also 5s, and then argon krypton xenon. Okay, it is also xenon. Xenon shesham. Okay, xenon shesham again you can say 5d. This also 5d and 6s. Okay, and then again xenon shesham radon. Rn. Okay, radon. And then it is also 6d and 7s. Okay, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ഓർബിറ്റൽസ് വരെ. ഇതിലൊരു പ്രത്യേകത, സെനോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു അനദർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓർബിറ്റൽ ഇസ് ദയർ, ദാറ്റ് ഇസ് കാൾഡ് 4f ഓർബിറ്റൽ. ആൻഡ് സോ അത് ഇത് സെനോന്റെ അകത്താണ് കേട്ടോ, സെനോന്റെ അകത്താണ്, അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് മാത്രം എഴുതാം. ഇറ്റ് ഇസ് കാൾസോ 4f14 ഉണ്ട് കേട്ടോ, 4f14. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് 5f, ഓക്കെ, 5f14 അപ്പൊ ഇതിനകത്താണ് റഡോണിന്റെ, ഓക്കെ, അതേപോലെ സെനോണിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ്. അതിനുള്ളിലുള്ള മുഴുവൻ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ സ്കാൻഡിയം സീരീസ്,
ഇട്രിയം സീരീസ്, ലാന്തനം സീരീസിന് പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് നെയിമിംഗ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ അനദർ നെയിമിന് നമ്മൾ പറയുകയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് 3D ആണ് പറയുന്നത്. Now you just understand. Here again 3D is there. Now it is a 3D, and here again 4D, and this also 5D, and here also 6D. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പേര് ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റാൻ പോവാം. So it is very easy to understand. So and easy to communicate also. And so this series is called 3D series. Okay. And Yttrium, that series is called 4D series. And next one is also called 4F series. And it is also 5F series. Okay. But now we are slightly changing its naming or the series naming. And it is called 3D series, 4D series, then it is 4D series, and here again, I am wrong. So it is here again 4D, 5D series, and this also 6D series. So that's the case. ഇതില് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ പൊതുവെ മിക്കവാറും മെറ്റൽസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. ഈ മെറ്റൽസ് പറയുമ്പോൾ മെറ്റൽസ് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സ്ട്രോങ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. സാധാരണയിൽ നമ്മൾ നോർമൽ തിങ്കിങ്ങിൽ അതാണ് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ചില മാലബിൾ, ഡക്റ്റബിൾ, ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ. അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ചില എലമെന്റ്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിങ്ക്. ഓക്കെ, സിങ്ക് ഈസ് ദ. അപ്പൊ സിങ്ക് ആണെങ്കിൽ സിങ്ക് വെരി സോഫ്റ്റ് മെറ്റലാണ്. നമുക്ക് ഒന്ന് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ലിക്വിഡും അതേപോലെ ഗ്യാസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും. അതേപോലെ കാഡ്മിയം ആൾസോ വെരി സോഫ്റ്റ് മെറ്റൽ, ആൻഡ് മെർക്കുറി ഈസ് എ ലിക്വിഡ് മെറ്റൽ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ മെർക്കുറി ലിക്വിഡ് ആയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് തെർമോമീറ്ററിൽ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, വൺ ഓഫ് ദി റീസൺ വി ആർ യൂസിങ് ഇൻ തെർമോമീറ്റർ. അപ്പോ ഈ മെർക്കുറി, സിങ്ക്, കാഡ്മിയം, മെർക്കുറി ഒന്നും നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡി ബ്ലോക്കിൽ വേറൊരു കാര്യമാണ് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പുതിയൊരു വാക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകണം. ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ. ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റലിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹിയർ ദിസ് ഇസ് ആൾസോ കോൾഡ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്. ദിസ് ഇസ് എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്. And so this is again a p block element. Inside p block elements are. Okay. Upon one side s block element, p block element. S block element പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ they can donate electrons or electropositive ആണ്. electropositive അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽസ് ആണ്, ഒരുതരം മെറ്റൽസ് ആണല്ല. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. എന്നാൽ പി ബ്ലോക്കിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി, പി ബ്ലോക്കിലുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പി ബ്ലോക്കിലെ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്, കോമ്പൗണ്ട്സ് അല്ല എലമെന്റ്സ്, അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി അല്ല, ഇലക്ട്രോണിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓക്സിജൻ 2-. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നൈട്രജൻ 3-. അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഇവിടെ സോ ദേ ആർ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി, ഇവിടെ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി. സോ നൗ വി ആർ കൺസിഡറിംഗ് ദ ഡിഫറെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് വേ. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പി ബ്ലോക്ക് they have, okay, so it is a p block, they have electronegative property. And the case of s block, they have electropositive property. Okay, property ku manasilayi now, electronegative and electropositive. Appo idinte രണ്ടിന്റെയും ഇടയ്ക്കാണ് ഈ മെറ്റൽസ് ഉള്ളത്. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ ഡി ബ്ലോക്ക് മെറ്റൽസ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ്. ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് വേറൊരു സൈഡിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആവും, പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആവുന്നു. ആൻഡ് സോ ദിസ് മെറ്റൽ ഈസ് കാൾഡ് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസ്. ട്രാൻസിഷൻ മീൻസ് ചേഞ്ചിങ്, continuously changing. And so these metals are also called transition. Okay, transition metals. So now is another name for D block. Okay, here this is a D block element. Okay, again this is a D block element. It is also D block. Okay, it's also block. Okay, don't confuse. This D must be small, for this is a D orbital. Okay, and also it is again called as a transition metals. Okay, it's a transition metals. ഈ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു കാര്യമുണ്ട്. മെറ്റലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ മെറ്റലിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലുള്ളത് മാത്രമേ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ഡി ബ്ലോക്കിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും എൻഡിങ്ങും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റലില് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്, ചില ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ലാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഹിയർ അഗെയിൻ അതിന്റെ റീസൺ നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം. നൗ യു ക്യാൻ സേ ഹിയർ അഗെയിൻ സിങ്ക്, ഓക്കെ, cadmium, and then also mercury.
Okay, mercury does not considered as a transition metals. Clear? Yes. So they are not considered as transition metal. And the reason, ഒരു electronical reason നമുക്ക് പിന്നീട് നമുക്ക് configuration നോക്കിയിട്ട് പറയാം. So this is a very introduction to D block elements. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. There is no need of note. Okay. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാവുന്നത് why they are called transition metals. Okay, വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. The answer will be too simple. They are placed in between S and P block elements. So S means electropositive and P means electronegative, or they are placed in between electropositive S block and electronegative P block. So they are called transition metal because its nature is changing, and so it is called transition metals. And വളരെ simple ആയിട്ട് ആൻസർ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഈ സീരീസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം. സീരീസ് 3D, 4D, 5D and 6D ആണ്. Again, one wrong is there. F അല്ല, here also 6D ആണ് കേട്ടോ. 6D ആണ്. 6D is there. 6D series. Clear? Yes. So this is the basic introduction. Now we are going to some electronic configurations. Okay. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മൊത്തം കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ സീരീസിന്റെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഏകദേശം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സെയിം ആണ്. ചെറിയ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ഡോണ്ട് വറി. ബട്ട് യു thoroughly understand the electronic configuration of 3D series. That is very essential. Okay. Now, you just take down note from this, and one question is there. So you must understand series, first one, and then D block elements. And they are also called as transition metals except zinc, cadmium and mercury. And one question can arise, why they are called transition elements. Okay. So now I am erasing this one. Okay. You stop, you pause and take down notes. Okay. Now we are going to its electronic configuration, especially for 3D series only. Okay, now we are going to write what is a series. Okay, so now you can say the first element in the case of 3D, that is called scandium. It is scandium, and so it is also titanium, and then scandium, titanium, vanadium, and then it is also chromium, and then manganese, iron. Okay, it's also iron. Then cobalt, nickel. Okay, and then it's also copper and zinc last year. And here also copper, and again it is also zinc. Okay, so these are the these elements. Okay, ഇതിൽ നമ്മൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാൽസ്യം അറ്റോമിക് നമ്പർ 20 ആണ്. Then starting from scandium it is 21. Okay, so that thing you must understand. Here again, atomic number here also 21, 22, it is also 23, 24, and you can say 25, 26, 27, okay, then 28, okay, 28, 29, and here also 30. Okay. So this is the atomic numbers. Now we have applying a small trick. Okay, so that is a very simple one. Okay, but it cannot follow for two elements only. Okay, you just see what is happening. And so in the case of a scandium it is atomic number 21. So you want to write here again argon. Okay, argon configuration, and then it is also 3D, and then it is also force. 3D force. ഇതിൽ ഈ 3D force എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇവിടെ 21 ആണ്. So you just write like this way, S2 and D1. Okay. So 21 നമ്മൾ റിവേഴ്സിൽ എഴുതി. എസിൽ എപ്പോഴും 2 ഇലക്ട്രോൺ ഫിൽ ആവും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ഡിയിൽ മൊത്തം 10 ഇലക്ട്രോൺ മാക്സിമം ഫിൽ ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോ പൊതുവെ എസിൽ ഫില്ലായ ശേഷമാണ് പിന്നെ ഡിയിൽ ഫിൽ ആവും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് വരിക. അപ്പൊ എന്തായാലും ശരി. അപ്പൊ 3D1 ഫോർസ്. ഓക്കെ, 3D1 ഫോർസ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊരു കാര്യമുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ ഫില്ലിംഗ് ഓർഡർ ആദ്യം എസ് ഓർബിറ്റൽ ആൻഡ് ദെൻ ഓൺലി ഡി ഓർബിറ്റൽ. ക്ലിയർ?
removing order, first electron removed from s orbital and then only removed d orbital. Okay, I can confuse here. Practice on. So anyway, you can say it is a 3d1 4s2. This is short activity. Okay, 3d1 4s ayukonde d1 s2 so we are writing here again d1 is also s2, d1 s2. Now you can say here again d2 s2, d2 s2, and next one it is d3 s2, d3 s2, and chromium it is also here again d4, okay, es2 but it is a wrong one. In the case of chromium, it is a wrong one because d5 orbital is partially filled or half filled and it is highly stable. അതുകൊണ്ട് അത് നേരെ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ നേരെ ചാടിയിട്ട് ഡിയിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ d5 ആവും. അപ്പൊ എസിൽ പിന്നെ 1 ആയി പോകും. And now you can say it is also d here again 5 es1. Okay, but again it is continuing, and so it is also d5 s2, d5 s2. Here also d6 s2, and again you can say d7 it is again s2, and this also d8 s2, d8 s2. And in the case of copper, we expecting like this way here also d9 s2. We are expecting only, but real one is entirely different one that we are studied in Hund's rule of maximum multiplicity last year, and so it is just like this way d10 and s1. Okay, and then only zinc. Then zinc there is no correlation like this way. ഇങ്ങനെ ഒരു correlation ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിന്റെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എഴുതുന്നുള്ളൂ d10. Okay, it is also d10 s2. Okay, so this is the electronic configuration of this element. So നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. സ്കാൻഡിയത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. മേ ബി യു മെമ്മറൈസ് അയൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ 26. ഓക്കെ, അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ യു മെമ്മറൈസ് ഓർ യു ട്രിക്കലി മെമ്മറൈസ് ദീസ് കോൺഫിഗറേഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോ ഇതിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കാൻ പോകും. Now we are again rebrushing that transition metal reason or transition metal principle. So in the case of a transition metal, the zinc is a very weak one. Okay, that means it is a very soft metal, and so the configuration is d10. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ d10 ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പോകണം. നമ്മൾ നേരെ അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിളിലേക്ക് പോകണം. If one is transition metal is there, ഒരാൾ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ ആവണമെങ്കിൽ the configuration must be d1 to okay d9 configuration. It does not d10, d1 to d9 configuration. And also if you include s1 to s2 configuration at its ground state as well as oxidation state. Okay, at its ground state. Okay, here again at the ground state, ground state and oxidation state. Okay, can you follow this one? Okay, so it is ഇതിനകത്തൊരു പ്രത്യേകത d partially filled down. It's not fully filled. If it is a fully filled, it does not consider as a transition metal. Okay, പക്ഷേ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യട്ടോ. ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യമുണ്ട്. You are considering oxidation state also. Okay, and also you just consider if one is here again d10 configuration, is also d10 configuration, it does not consider as a transition metal. Okay, so it does not consider as a transition metal. അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്തു വെക്കാം. If configuration is d10, it does not consider as a transition metal. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്തൊരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം അറൈസ് ചെയ്യും. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിങ്കിന് സിങ്ക് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കോപ്പറിന് d10 configuration. പക്ഷേ in the case of copper, in the case of here again copper, so it is also copper നമുക്കറിയാം ഒരു ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ഒന്നും അല്ല. നമുക്ക് വളച്ചാലൊക്കെ വളയും. കോപ്പറിന്റെ ഷീറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വളച്ചാൽ വളയും. കോപ്പറിന്റെ പൈപ്പ് ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വളയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി സ്ട്രോങ്, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അയൺ. അപ്പോ ഈ കോപ്പറിന്റെ അകത്ത് ഒരു കോപ്പർ നമ്മൾ d10 configuration, you can say d10 and also 4. Okay, okay, d10 and here again s1 configuration.
ഈ കോപ്പറിന്റെ സാധാരണ ഇതിൽ രണ്ട് ഓക്സിഡൈസേറ്റ് ഉണ്ട്. കോപ്പർ +1 ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ സേ കോപ്പർ +1. +1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ Sc എന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോകും. സോ now you can say D10 and this also S1. ഇനി കോപ്പർ 2+ ആണെങ്കിൽ, കോപ്പർ 2+ ആണ് ഏറ്റവും ഫേമസ്. കോപ്പർ 2+ ആണെങ്കിൽ D9 കോൺഫിഗറേഷൻ S0. ഓക്കെ, ഇവിടെ S1 ഇല്ലാണ്. ഓക്കെ, S here again S0 ആണ്. That is S0. Now it is a D9 S0 configuration. അപ്പൊ ഇവിടെ oxidation state D9 configuration വന്നു. So copper is taken, or copper is under the transition metal consideration. That means so ഇതപ്പോൾ നമ്മൾ oxidation കാര്യം പരിഗണിക്കുമ്പോൾ കോപ്പർ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫാക്ടറാണ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി എറൈസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് എറൈസ് ചെയ്യാം? Why zinc is not considered as a transition metal? Reason is, അല്ലെങ്കിൽ an answer is, it contains a D10 configuration, fully filled configuration at its ground state as well as oxidation state. Zinc and oxidation is zinc 2+ ആണ്. നേരത്തെ salt analysis നമുക്കറിയാം. But in the case of why copper is considered as a transition metal, at its oxidation state, copper having D9 configuration partially filled, and so it acts as a transition metal. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം. If d orbital is partially filled at its ground state or oxidation state, they are considered as transition metals. Okay, if d orbital is fully filled at its transition state, at its ground state and oxidation state, so they are not considered as transition metals. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ഒരു കാര്യത്തിലുള്ളത്. Now, so you pause it and you write it, and then you write one question. Okay, you write one question. The zinc and copper having D10 configuration, but or similar configuration, but zinc is not considered as TM. TM means transition metal, but copper considered as TM. Give reason for it. വേണമെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഈ കോപ്പറിന് താഴെ സിൽവർ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, കോപ്പർ, സിൽവർ ആൻഡ് ഗോൾഡ് ഉണ്ട്. ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ കോപ്പർ, സിൽവർ, ഗോൾഡിലേക്കും ആഡ് ചെയ്യാം. വൈ സിൽവർ ഈസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽ, കാഡ്മിയം ഈസ് നോട്ട് കൺസിഡേർഡ്. അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറൈസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ വിട്ടേക്കാം. Now we are going to another section, some other important properties. Okay, clear? Yes. സോ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഒരു അറ്റോമിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് പോവാം. വെരി സിമ്പിൾ ആണ് അറ്റോമിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. അപ്പോൾ അത് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെയാണ്, ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തത്. അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്. ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ അതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആവാം, സൈസ് ആവാം, റേഡിയസ് ആവാം, ഓക്കെ, മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആവാം, കളർ ആവാം, ഓക്കെ, E0 ആവാം, ഇലക്ട്രോകെമിസ്ട്രി പഠിച്ച E0 വാല്യൂസ് ആവാം, കാറ്റലിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ്, സോ മെനി ആർ ദെയർ. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കോമ്പൗണ്ട്സ് നമ്മൾ എടുക്കും. ഓക്കെ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റും, അടുത്തൊന്ന് പൊട്ടാസ്യം ഡൈക്രോമേറ്റും. ഇതിനൊരു ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റഡിയാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷനോടുകൂടി നമ്മൾ ഈ ഡി ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ള സെക്ഷൻ വിടും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് വെരി സ്മോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എഫ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ നോക്കും. അപ്പൊ നേരെ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെൻഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം. ആ ട്രെൻഡ്സിനൊക്കെ മുമ്പ് നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. Now we are discussing some properties. Okay, നമ്മൾ ഇതിന്റെ സീരീസ് നമ്മൾ പിന്നെയും വരാൻ പോവാണ്. Now you can say starting from here again, starting from scandium.
Scandium 2, here again zinc also, okay. Adutha yttrium 2, this also cadmium, okay. And then again the series scandium, yttrium, and then lanthanum 2, here again zinc, cadmium, mercury also there, mercury. And actinium 2, iron is black, okay. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മള് സീരീസ്. ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദിസ് ഈസ് 3D series, okay, 4D series, 5D series, and this also 6D series. അപ്പൊ ഇത്ര സീരീസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഉള്ളത്. നമ്മൾ കോൺഫിഗറേഷൻ നോക്കിച്ചു. ഇതില് നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് വേറൊരു സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാം. മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് സ്കാൻഡിയം D1 കോൺഫിഗറേഷൻ, D2, D3, D4, D5 എത്ര എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ chromium എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും D5 ആയി. Now you can say it's in the case of chromium, it is also D5 configuration, okay. And chromium കഴിഞ്ഞാൽ manganese also D5, okay. Manganese D5 configuration, D5 configuration, and then ഇവിടെ D10 configuration, and so this is also D1 configuration. അതിൽ മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ D1 configuration, D5 configuration, again D5, and also D10 configuration. കോൺഫിഗറേഷന്റെ കാര്യം ഓർത്തു വയ്ക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റലും അനദർ പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റലും തമ്മിൽ ബോണ്ട് ചെയ്യണം, ഓക്കെ. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ചേർന്ന് ഒരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ്, ഓക്കെ, ജനറേറ്റ് ചെയ്യും, മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിന് കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ഓർ കെമിക്കൽ ബോണ്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേ വി ക്യാൻ സേ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു സിമ്പിൾ റീസൺ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്കാൻഡിയത്തിന്റെ അകത്ത് ഒരു ബോണ്ടിന് ചാൻസ് ഉള്ളൂ. വി കനോട്ട് സേ എക്സാക്ട്ലി, ഓക്കെ. നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് പിന്നീട് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കോളും, ഓക്കെ. അത് നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു സിമ്പിൾ റീസണിംഗിൽ അത് പറയാം കേട്ടോ, ഓക്കെ. വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ഫോർ കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. So in the case of simple reasoning, so scandium can able to form one bond, okay, and then next one titanium 2 bond, okay, vanadium 3 bond, and again you can say chromium 5 bond, manganese maybe 5 bond, okay, and then iron. So iron എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ just reverse ആവും, okay. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ D6 കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ iron D6 കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ്. So what is a D6 configuration? And so here again a d orbital 1, 2, 3, 4, 5. So it is a 1, 2, 3, 4, 5. Here again 6. അപ്പൊ ഇതിന്റെ unpaired orbitals അല്ലെങ്കിൽ unpaired orbitals എത്രയുണ്ട്? 4. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെയും ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ again iron it is only 4, okay. Maybe it is a 4 possibility. And then it is a iron കഴിഞ്ഞാൽ cobalt 3 possibility. Iron, cobalt, nickel it is only 2 possibility. Okay, copper here again D10 configuration, maybe no possibilities. Okay, normally the rough idea it's not exact level. And then zinc also there is no possibility. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ. ക്ലിയർ? അപ്പൊ പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ഓർബിറ്റൽ എന്നുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ വിട്ടുകളയാണ്, നമ്മൾ പതുക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ്. അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻക്രീസസ്, ബോണ്ടിങ് എബിലിറ്റി ആൾസോ ഇൻക്രീസസ്. തിരിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിക്രീസസ്, ബോണ്ടിങ് എബിലിറ്റി ആൾസോ ഡിക്രീസസ്. സോ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്കാൻഡിയത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ബോണ്ടിങ് അഗെയിൻ എബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്തു D5-ലെത്തി, ഓക്കെ. മാക്സിമം എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബോണ്ടിങ് എബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും? ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ആ ഒരു കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കാം. സോ നൗ യു ക്യാൻ സേ ഇൻ എ സിമ്പിൾ സെൻസ്, സോ ഇൻ എ സീരീസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരും D5, ഓക്കെ. ഹിയർ അഗെയിൻ D10, ദിസ് ആൾസോ D10, ആൻഡ് ദെൻ വി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് D1. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ്, ഓക്കെ. നൗ ഹിയർ അഗെയിൻ ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആരോഗ്യം. So you can say ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ you can say bond strength increases. BS bond strength increases. Then ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ bond strength, okay, bond strength it is also decreases. അപ്പൊ ഈ ഒരു റഫ് ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യം കൂടെയുണ്ട്. നമ്മളെടുത്ത് 3D മാത്രമല്ലോ, 3D ഉണ്ട്, 4D ഉണ്ട്, 5D ഉണ്ട്. You just imagine the d orbital type of interaction. So what is the interaction d orbital? So you just consider one d orbital is here, and so this is a d orbital, okay, d orbital. Here also you can say another d orbital is there. So it is another d orbital for another element,
ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ സെയിം എലമെന്റ് ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. ഈ ഡി ഓർബിറ്റൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓവർലാപ്പ്. ആൻഡ് സോ ഇഫ് ഓവർലാപ്പിംഗ് ഈസ് സ്ട്രോങ്, ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് ആൾസോ സ്ട്രോങ്. അപ്പൊ നമുക്ക് 3D ഓവർലാപ്പ് ഉണ്ടാവാം, 4D ഓവർലാപ്പ് ഉണ്ടാവാം, 5D ഓവർലാപ്പ് ഉണ്ടാവാം. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല ഓവർലാപ്പ് 5D പറഞ്ഞത് നമ്മൾ 5D ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. കാരണം ഇതിന്റെ ഷെല്ലിന്റെ നമ്പർ, അതായത് 3Dയേക്കാളും കൂടുതൽ ഡിഫ്യൂസ്ഡ് പുറത്തേക്കാണ് എന്ത് വരിക? 4D കുറച്ചുകൂടെ പുറത്തേക്കാണ് എന്ത് വരിക? 5D വരിക. സോ ഇഫ് യു കൺസിഡർ ദിസ് ഇസ് എ 3D പുറത്തേക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5D വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ 5. ഓക്കെ, കറക്റ്റ്. ഇനി 6D വരുമ്പോ now you can say this is a 6D. Okay, so you just understand this is 3D, here again 3D, and next one it is called 4D. Okay, another one this is called 5D, again going on 6D. അപ്പോ കുറെ കൂടി ഒരു ഔട്ട്സൈഡ്, ഓക്കെ, ഔട്ട്സൈഡ് ഫോക്കസ് ആണ് ഏത്? സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈ ഷെൽ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫ്യൂഷൻ നമ്മൾ ടെക്നിക്കലി പറയും. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോകും തോറും കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് ദെൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ഓവർലാപ്പ്, കോണ്ടാക്ടിനെ കുറിച്ച് നല്ല വാക്ക് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് ആൾസോ ഇൻക്രീസസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് കാര്യത്തിൽ 2 പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് ഫ്രം D1 to D5 മിഡിൽ വരെ ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് അഗൈൻ ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് ഡിക്രീസസ്. ഓക്കെ, അത് എല്ലാ സീരീസിലും ഒരേപോലെ. ഇനി നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് സീരീസ് എടുക്കുമ്പോൾ now you can say here again 3D series and it's also 4D series, and here again 5D and 6D series. Okay, going like that way, going downside, or you can say elements. Okay, bond strength overlap increases, and so bond strength also increases. Clear? Okay. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ടൈറ്റാനിയം, ഇവിടെ വരുന്നൊരു സാധനമാണ് ടൈറ്റാനിയം ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലാണ്. മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഈസ് വെരി ലാർജ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ റീസൺ ഫോർ ഇറ്റ്. സോ ക്രോമിയത്തിൽ അത്രയില്ല. ക്രോമിയത്തിൽ അതേ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇത്. ക്രോമിയം, മൊളിബിഡിനം ആൻഡ് ഇസ് ഓൾസോ ടൈറ്റാനിയം. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ടൈറ്റാനിയത്തിന് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഇസ് വെരി ലാർജ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ റീസൺ ഫോർ ഫ്രം ദിസ് പോയിന്റ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ 2 പോയിന്റാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഒന്ന് ബോണ്ട് സ്ട്രെങ്ത് ഇന്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ്, if number of unpaired electron increases, bond strength also increases. First point. അതിൽ തന്നെ, so that from D1 to D5 bond strength increases because number of unpaired electron increases. Then D5 to D10 number of unpaired electron decreases, so bond strength also decreases. എന്തുകൊണ്ട് number of unpaired decrease എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ this is the answer. ഓക്കെ, ഇവിടെ നേരത്തെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ലെങ്കിൽ D5 ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഇലക്ട്രോൺ ആഡ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ D5ന്ന് പിന്നെ 5 ഇലക്ട്രോൺ അൺപെയർഡ് ആയിരുന്നു, പിന്നെ 4 ഇലക്ട്രോൺ, ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ 3. സോ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ഓൺ. And now this is the first point. And the second point, if you consider various series, then moving downside overlap, okay, increases and bond strength also increases. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് നമ്മൾ ജമ്പ് ചെയ്യും. Now, thank you for watching this class again once more. Thank you for all.